करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। Children are the most beautiful creation of God, the blooming buds who spread the fragrance of love. Today we are celebrating Children's Day, the birthday of our first Prime Minister Pandit Jawaharlal Nehru. So children, this is your day and these programs are dedicated to you. By this we just want to convey how special you are. Let's start today's programs by the remembrance of God Almighty. Prayer by our music teacher. मातृ प्रणाम। 1 2 3। या कुन्देन्दु तुषारहारधवला या कुन्देन्दु तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिः देवै सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। शुक्लां ब्रह्म विचारसार परमा आद्यां जगद्व्यापिनी वीणा पुस्तकधारिणीं अभयदा जाड्यान्तकारात्पहा। हस्ते स्फाटिकमालिका विदधती पद्मासने संस्थिता वन्दे त्वां परमेश्वरीं भगवती बुद्धिप्रदां शारदा। On this joyful occasion, let's listen to the valuable message by our Honorable Director, our guiding light, Dr. K. Haridasan Pillai sir. Dear Principal Sujay Mas, members of the teaching and non-teaching staff, dear parents and children, namaste to all of you. See, today we are celebrating Children's Day, and it was on 14th November 1889, the first Prime Minister of independent India, Pandit Jawaharlal Nehru ji, was born. To commemorate his birthday, Children's Day is celebrated. You know why it is done so? Pandit ji loved small children so much. He believed that the future of our country depends upon the well-being of our children. He was so affectionate towards children, and he always advocated for the well-being, for the upbringing of the children in the proper way. Pandit ji was a great statesman, was a very learned scholar who was known as the architect of modern India. Hope you all know
that we have the limitation of celebrating this sort of national celebration in a public platform. During these days of COVID-19, we are compelled to celebrate Children's Day in our limited conditions and facilities. Usually, 14th November is celebrated by collecting students from various educational institutions, holding processions and demonstrations in the public street, and gathering together in a public place wearing the garments of Chachaji. Children used to address the public. These are all the ways we used to celebrate Children's Day. But last year when we celebrated it, we thought that we will be able to celebrate Children's Day in 2021 in all its decent manner. But this year also, we are forced to celebrate Children's Day online. My dear children, I wish you all once again a happy Children's Day. Namaste. It's great privilege to welcome our dearest principal, Srimati Suja ma'am, to give us Children's Day message. So let us lend our ears and heart to the precious message of our ma'am. Respected Director Dr. K. Haridasan sir, teachers and my dear students, Namaste. Today is Children's Day, a day dedicated to you all. Children are our future. Children have to be nurtured right because they are our future leaders. On this special day, I would like to impart a simple life lesson. Life is about learning. Look around at a world beyond yourself. Try some new skills and be better today than you were yesterday. You could stumble or you may rise high. Whatever may be the situation, be truthful to yourself and to others. My heartfelt love to all my dearest children. I wish you all a happy Children's Day. Thank you. Each child is a unique flower, and all together make the world a wonderful garden. It's our duty to give chances for them to bloom with full of fragrance. Dress-up play is not just a fun for kids, but it's an important activity that offers our kids a chance to express their imaginations, build vocabulary skills, and gain confidence. Let's enjoy the fanciful performance by our tiny tots. Good morning, my dear friends and teachers. ഞാനാണ് നിങ്ങളുടെ ചാച്ചാജി. ഇന്ന് എൻ്റെ ബർത്ത്ഡേ ആണ്. അതെല്ലാവരും ശിശുദിനമായിട്ടാണ് ആഘോഷിക്കുന്നത്. എന്തെന്നാൽ എനിക്ക് കുട്ടികളെ ഒരുപാട് ഇഷ്ടമാണ്. I love you all. Happy Children's Day. Thank you. Good morning all. Today, November 14th, our first Prime Minister Jawaharlal Nehru's birthday. Today we all celebrate Children's Day. Happy Children's Day all. Thank you. Namaste. Happy Children's Day. Happy birthday, Chachaji. Happy Children's Day.
Storytelling connects us, helps us make sense of the world, and communicates our values and beliefs. A good story makes us think and feel. Here we have Mrs. Ramya Vinod, mother of Dhwani KV of first standard, to hold your mind with a wonderful story. നമസ്തേ. ഭാരതീയ വിദ്യാവിഹാർ സ്കൂളിലെ എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും എൻ്റെ ശിശുദിനാശംസകൾ. ഈ സ്കൂളിലെ 1A പഠിക്കുന്ന ധ്വനി KVയുടെ അമ്മയാണ് ഞാൻ. ഈ സുദിനത്തിൽ നിങ്ങൾക്കായി ഒരു കഥ പങ്കുവയ്ക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ലോക രാജ്യങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ പ്രൗഢിയോടെ തല ഉയർത്തി നിൽക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഭാരതീയ സംസ്കാരം. ഈ ശ്രേഷ്ഠ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ മൂല്യങ്ങൾ കാത്തുസൂക്ഷിക്കുന്നതിൽ പുരാണ കഥകൾ ചെലുത്തുന്ന സ്വാധീനം വളരെ വലുതാണ്. ഓരോ കഥയും നമുക്ക് മാർഗദർശനം നൽകുന്നു. അത്തരത്തിൽ നന്മയുടെ വെളിച്ചം പകരുന്ന ഒരു ഭാഗവത കഥയാണ് ഞാനിവിടെ പറയുന്നത്. പണ്ട് ഉത്താനപാദൻ എന്നു പേരായ ഒരു രാജാവുണ്ടായിരുന്നു. സുനീതി എന്നും സുരുചി എന്നും പേരായി 2 ഭാര്യമാരും ഇദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായിരുന്നു. പേരുപോലെ വിനയാന്വിതയും ധർമ്മിഷ്ഠയുമാണ് സുനീതി. എന്നാൽ തിന്മകൾ മാത്രം നിറഞ്ഞ കൗശലക്കാരിയാണ് സുരുചി. സുനീതിയുടെ പുത്രനാണ് ധ്രുവൻ. സുരുചിയുടെ പുത്രൻ ഉത്തമനും. 2 ഭാര്യമാരെയും തുല്യമായിട്ടല്ല ഈ രാജാവ് സ്നേഹിച്ചിരുന്നത്. സുനീതിയോട് ദാസിയെപ്പോലെ പെരുമാറിയ അദ്ദേഹത്തിന് എന്തെന്നില്ലാത്ത സ്നേഹവും ബഹുമാനവും ഭയവുമായിരുന്നു സുരുചിയോട്. ഒരു ദിവസം ധ്രുവൻ കാണുന്നത് അച്ഛൻ്റെ മടിയിൽ ഉത്തമൻ ഇരിക്കുന്നതാണ്. പിതാവിൻ്റെ സ്നേഹവാത്സല്യം കൊതിച്ചിട്ടുള്ള ആ 5 വയസ്സുകാരൻ ഓടിച്ചെന്ന് മടിയിലിരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. എന്നാൽ ഇത് കണ്ട സുരുചി ധ്രുവനെ തട്ടി മാറ്റിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു, ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മടിയിലിരിക്കണമെങ്കിൽ നീ ആദ്യം എൻ്റെ മകനായി ജനിക്കണം. ഇത് കേട്ട് സങ്കടം സഹിക്കാനാവാതെ ധ്രുവൻ അമ്മ സുനീതിയുടെ അടുത്തെത്തി പൊട്ടിക്കരഞ്ഞു. നമ്മെ രക്ഷിക്കാനും സ്നേഹിക്കാനും വിഷ്ണു ഭഗവാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. സുരുചി മാതാവിനോട് പ്രതികാരമൊന്നും തോന്നാതെ നീ ഭഗവാനിൽ അഭയം പ്രാപിക്കൂ എന്ന ഉപദേശം സുനീതി നൽകി. അങ്ങനെ തപസ് ചെയ്യാനായി ധ്രുവൻ കൊടും കാട്ടിലെത്തി. ഇതെല്ലാം കണ്ട് നാരദ മഹർഷി അവിടേക്കെത്തി. തപസ്സിൽ നിന്ന് പിന്മാറാനും ഉപദേശിച്ചു. എന്നാൽ അതൊന്നും ആ 5 വയസ്സുകാരൻ്റെ മനോധൈര്യത്തിന് മുന്നിൽ നിഷ്ഫലമായി. ഒടുവിൽ ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കാനായി ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ എന്ന മന്ത്രം മഹർഷി ആ കുട്ടിക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. അങ്ങനെ യമുനാ നദിക്കരയിൽ ധ്രുവൻ തപസ് തുടങ്ങി. വെള്ളമോ ഭക്ഷണമോ ഇല്ലാതെ കഠിനമായിട്ടുള്ള തപസ്സായിരുന്നു അത്. കുറേ ദിവസങ്ങൾ പിന്നിട്ടപ്പോൾ ധ്രുവൻ്റെ തപശക്തി കാരണം 3 ലോകങ്ങളും വിറയ്ക്കാൻ തുടങ്ങി. അവസാനം വിഷ്ണു ഭഗവാൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. എന്നാൽ മനസ്സിൽ ഭഗവാന്റെ രൂപം മാത്രമായി ധ്യാനിച്ചിരുന്ന ഈ ധ്രുവൻ ഇതൊന്നും അറിയുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല, ഭഗവാൻ മുന്നിൽ വന്ന് നിൽക്കുന്നതൊന്നും. തൻ്റെ ഭക്തൻ്റെ ഈ തപസ് കണ്ട് മഹാവിഷ്ണു അതിശയിച്ചു. ധ്രുവൻ്റെ മനസ്സിലെ തൻ്റെ രൂപത്തെ വിഷ്ണു ഭഗവാൻ മായ്ച്ചു കളഞ്ഞു. അങ്ങനെ കണ്ണു തുറന്ന സുനീതിപുത്രൻ കാണുന്നത് സാക്ഷാൽ ഭഗവാൻ വാസുദേവനെയാണ്. ഇഷ്ടവരദാനമായി തനിക്കൊന്നും വേണ്ട എന്നുള്ള ആ കുഞ്ഞു ഭക്തൻ്റെ മറുപടി ഭഗവാനെ വീണ്ടും അത്ഭുതപ്പെടുത്തി. ഇതിൽ സന്തുഷ്ടനായ ഭഗവാൻ എല്ലാ ഐശ്വര്യങ്ങളും ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് അനുഗ്രഹിച്ചു. ഈ വിവരങ്ങളെല്ലാം അറിഞ്ഞ രാജാവിനും സുരുചിക്കും ചെയ്ത തെറ്റുകളോർത്ത് പശ്ചാത്താപമുണ്ടായി. കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് തിരിച്ചെത്താൻ അവർ ദൂതയച്ചതു പ്രകാരം ധ്രുവൻ അങ്ങോട്ട് യാത്ര പുറപ്പെട്ടു. അങ്ങനെ ധ്രുവൻ അവിടുത്തെ യുവരാജാവായി. ധർമ്മിഷ്ഠനും നീതിമാനുമായ അദ്ദേഹം ഒരുപാട് കാലം രാജ്യത്തെ സേവിച്ചു. വാർദ്ധക്യം ബാധിച്ച ധ്രുവനെയും മാതാവ് സുനീതിയെയും ഭഗവാൻ സ്വർഗത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി എന്നാണ് ഐതിഹ്യം. അവിടെ നിന്നും എല്ലാ ദേവന്മാരും അനുഗ്രഹിച്ച് ധ്രുവന് നക്ഷത്ര പദവി നൽകി. അതാണ് ആകാശത്ത് ഇന്നും
പ്രഭയോടെ കാണുന്ന ധ്രുവനക്ഷത്രം. കുട്ടികളെ, ഈ കഥ നമുക്ക് ഒരുപാട് അറിവുകൾ നൽകുന്നുണ്ട്. കഷ്ടത നിറഞ്ഞ ജീവിതത്തിന് കാരണക്കാരിയായ സുരുചിയോട് പ്രതികാരം ചെയ്യാനല്ല ധ്രുവനും സുനീതിയും ശ്രമിച്ചത്. നമുക്ക് ചുറ്റും സുരുചിമാരെ പോലെ ഒരുപാട് പേർ കാണും. ഇതിലെ ധ്രുവനെ പോലെയാവാനാണ് നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കേണ്ടത്. സുനീതിയെപ്പോലെയുള്ള മാതാപിതാക്കളാകും നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവുക. അവർ ജീവിക്കുന്നത് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ്. മക്കളുടെ നന്മയെ ഓർത്ത് അവർ ചെയ്യുന്നതും പറയുന്നതും ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അപ്രിയമായിട്ട് തോന്നാം. പ്രതികാര ബുദ്ധിയോടെ ചിന്തിക്കാതെ വിനയവും വിവേകവും കലർത്തി പ്രവർത്തിക്കൂ. അപ്പോൾ വിജയത്തിൻ്റെ ഓരോ പടവുകളും നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പത്തിൽ കയറാനാകും. നന്ദി. Health is our wealth. Maintaining good health is really important. We should be very alert in that aspect, especially in the present scenario of COVID. Dr. Devi, Medical Superintendent, SNA Ayurveda Nursing Home, draws your attention in this regard. She is one of our esteemed parents as well as a well-wisher. Over to Dr. Devi. നമസ്കാരം. ഇന്ന് കുട്ടികളുടെ ദിവസമാണ്. കുട്ടികളുടെ ആരോഗ്യമാണ് എല്ലാവരുടെയും ആകാംക്ഷ. അവരാരോഗ്യത്തോടെ ഇരിക്കുക എന്നതാണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും വളരെ ഉത്സുകതയോടെ നോക്കുന്ന ഒരു കാര്യം. പക്ഷേ കുട്ടികൾ ആരോഗ്യത്തെക്കുറിച്ച് വളരെ ബോധവാന്മാരാണ് എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത്. എന്തൊക്കെയാണ് കുട്ടികൾ കഴിക്കേണ്ടത്? എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും അറിയാം ഭക്ഷണത്തിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചേർക്കണം, എങ്ങനെയൊക്കെ കഴിക്കണം, എന്താണ് പ്രോട്ടീൻ, കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്, ഇതൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ അവർ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ഉത്തരം പറയും. എന്നാൽ എനിക്ക് കുട്ടികളോട് പറയാനുള്ളത് എന്ത് കഴിക്കുന്നു എന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഏറ്റവും പ്രധാനമാണ് എങ്ങനെ കഴിക്കുന്നു, എപ്പോൾ കഴിക്കുന്നു എന്നുള്ളത്. പലരും ടി വിയൊക്കെ കണ്ട് കയ്യിൽ ഭക്ഷണമൊക്കെ എടുത്തു വെച്ച് കഴിക്കുകയാണ് പതിവ്. എന്നാൽ കഴിക്കുമ്പോൾ ഭക്ഷണത്തിൽ തന്നെ ശ്രദ്ധിച്ച് കഴിച്ചാൽ മാത്രമേ കൃത്യമായ ദഹനം സംഭവിക്കുകയുള്ളൂ. അതേപോലെ തന്നെയാണ് എപ്പോഴും ക്ലോക്ക് നോക്കി മാത്രം ഭക്ഷണം കഴിക്കാതെ എപ്പോഴാണ് വിശക്കുന്നത് എന്നതിനെക്കുറിച്ച് ചെറിയൊരു അറിവ് ഉണ്ടാക്കുക എന്നത്. അതായത് നമുക്ക് രാവിലെ നേരത്തെ വിശക്കുന്നുണ്ടോ, വിശന്നിട്ടാണോ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത്? ചിലവർക്ക് രാവിലെ നേരത്തെ ആയിരിക്കും വിശക്കുക, ചിലവരുടെ വിശപ്പ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്കൂളൊക്കെ വിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള വൈകുന്നേരങ്ങളിലായിരിക്കും. അപ്പോൾ എപ്പോഴാണ് കൂടുതൽ നമുക്ക് വിശക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടാണ് ഭക്ഷണം കഴിക്കേണ്ടത്. ആ സമയത്താണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കേണ്ടത്, അല്ലെങ്കിൽ ആ സമയമായിരിക്കണം മെയിൻ ഫുഡ് എന്ന് പറയുന്നത് കഴിക്കേണ്ടത്. അത് ചിലപ്പോൾ ഓരോരുത്തർക്കും വ്യത്യസ്തമായിരിക്കാം. അവനവനെ കുറിച്ച് കുട്ടികൾ മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കാം. പിന്നെ ഒരു കാര്യം പറയാനുള്ളത്, ഭക്ഷണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വായിൽ കൂടെ കഴിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല, എന്തൊക്കെ കേൾക്കുന്നു, എന്തൊക്കെ മണം നമുക്ക് കിട്ടുന്നു, എന്തൊക്കെ സ്പർശങ്ങൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നു എന്നിങ്ങനെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളിൽ കൂടെ മനസ്സിലാക്കുന്നതും കൂടി ഭക്ഷണമാണ്. അപ്പോൾ ഇതും കൂടി നന്നായാലേ നമ്മുടെ മനസ്സും ശരീരവും ചിന്തയും ബുദ്ധിയും ആരോഗ്യപ്രദമാവുള്ളൂ. അപ്പോൾ ശരീരം മാത്രം ആരോഗ്യം ഉണ്ടായാൽ പോരാ, മനസ്സിന് നല്ല ആരോഗ്യം വേണം. അതിന് പ്രധാനമായിട്ട് വേണ്ടത് ധാരാളം കളിക്കുക, സന്തോഷമായിട്ട് കൂട്ടുകാരുടെ കൂടെ ഇരിക്കുക, അതോടൊപ്പം തന്നെ ബുദ്ധിവികാസത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുക, പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് അത് മാത്രം ശ്രദ്ധിക്കുക, കളിക്കുന്ന സമയത്ത് ആസ്വദിച്ച് ഉത്സാഹിച്ച് അത് വേണ്ടത്ര ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളതാണ്. ഇതിനൊക്കെ ഏറ്റവും പ്രധാനം നമ്മുടെ ദിനചര്യ തന്നെയാണ്. ദിനചര്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു ദിവസം രാവിലെ എണീക്കുന്നത് മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ്. ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത് രാവിലെ നേരത്തെ എണീക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, പക്ഷേ നമുക്ക് നല്ലൊരു ആരോഗ്യം വേണമെങ്കിൽ രാവിലെ നേരത്തെ എണീറ്റേ പറ്റൂ. എണീക്കുക, പല്ല് തേക്കുക, കുളിക്കുക, അതേപോലെ തന്നെ വിശപ്പിനനുസരിച്ച് നന്നായി ഭക്ഷണം കഴിക്കുക, കഴിക്കുമ്പോൾ അതിലേക്ക് തന്നെ ശ്രദ്ധിച്ച് കഴിക്കുക, അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് നന്നായി കളിക്കുക, കൂട്ടുകാരോടൊപ്പം കൂട്ടുകാരുടെ കഥകളൊക്കെ പറഞ്ഞ് ആസ്വദിച്ച് ജീവിക്കുക എന്നുള്ളതൊക്കെ ആരോഗ്യത്തിന് വളരെ ആവശ്യമാണ്. അതേപോലെ വളരെ പ്രധാനമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ഉറക്കം. നന്നായി ഉറങ്ങിയാൽ മാത്രമേ നല്ല ആരോഗ്യം ഉണ്ടാവുള്ളൂ. രാവിലെ നേരത്തെ എണീറ്റാൽ വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോഴേക്കും നല്ലോണം ഉറക്കം വരും. അപ്പോൾ രാത്രി
വളരെ നേരത്തെ ഉറങ്ങുകയും നന്നായി 8-9 മണിക്കൂർ ഉറങ്ങി രാവിലെ നേരത്തെ വളരെ ഫ്രഷായിട്ട് എണീറ്റ് ഒരു ദിവസം തുടങ്ങുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം. അപ്പം ഇങ്ങനെ നമുക്ക് നിത്യജീവിതത്തിനെ ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിൽ ക്രമീകരിച്ചാൽ ശരീരം തന്നെ അതിനോട് യോജിച്ച് നമ്മൾ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ അതേ രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ തുടങ്ങും. അപ്പം അതിനെ ഒരു ട്രാക്കിലാക്കി എടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ഉത്തരവാദിത്വം. അപ്പം ഇങ്ങനെയൊക്കെ ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് രോഗങ്ങൾ വരാതിരിക്കും, വളരെ സന്തോഷമായിട്ടിരിക്കാൻ പറ്റും, വളരെ ഉത്സാഹം ഉണ്ടാവും, നല്ല ബുദ്ധി ഉണ്ടാവും, നന്നായിട്ട് പഠിക്കാൻ പറ്റും, പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ നന്നായിട്ട് ഓർമ്മിക്കാൻ പറ്റും, കുറേ നേരം കളിക്കാൻ പറ്റും, എന്തെങ്കിലും ഓട്ടോ ചാട്ടോ അങ്ങനെയുള്ള മത്സരങ്ങളിൽ ശരീരത്തിൻ്റെ ശക്തി നന്നായിട്ട് വർദ്ധിക്കും. ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നേടിയെടുക്കാനായിട്ട് ആദ്യം നമ്മൾ തുടങ്ങേണ്ടത് നമ്മുടെ ദിനചര്യ നിത്യജീവിതത്തിൽ തന്നെയാണ്. അപ്പം ഇത് ഓരോരുത്തരും ശ്രദ്ധിക്കും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. നമസ്കാരം. Future of our earth is in the hands of our children. We should nurture in them a sense of love and gratitude towards Mother Earth. It is a need of the hour to be eco-friendly. Here we have Mrs. Renuka Pradeep, parent of Tanmaya P of 1st standard, to demonstrate how to make a rose and a pen with paper. നമസ്തേ. ഇന്ന് നവംബർ 14, കുട്ടികളുടെ സ്വന്തം ചാച്ചാജിയായ ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിൻ്റെ ജന്മദിനം. കുട്ടികളെ ഏറെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്ന അദ്ദേഹത്തിന് ഒന്നുകൂടി പ്രിയമുള്ളതായിരുന്നു. അതെന്താണെന്നറിയാമോ? കുരുന്നുകൾ സമ്മാനിക്കുന്ന റോസാപ്പൂ. എവിടേക്ക് പോകുമ്പോഴും അദ്ദേഹം പേനയും ഒപ്പം ഈ റോസാ പുഷ്പങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പോക്കറ്റിൽ സൂക്ഷിക്കുമായിരുന്നു. ഇന്നത്തെ ഈ ദിവസം നമുക്ക് കടലാസ് കൊണ്ട് റോസാപ്പൂവും പേനയും ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. ചാച്ചാജിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട മറ്റൊന്നാണ് മനോഹരമായ പനിനീർ പൂക്കൾ. നമുക്ക് കടലാസ് കൊണ്ട് റോസാപ്പൂ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഇവിടെ നോക്കൂ, 10 സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളവും വീതിയിലുള്ള ഒരു സ്ക്വയർ ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിന് നമ്മളിതുപോലെ പകുതിയായി മടക്കുക. ഇങ്ങനെ ക്രോസ് ചെയ്ത് മടക്കുന്നു. ക്രോസ് ചെയ്ത് മടക്കി ട്രയാങ്കിൾ ഷേപ്പാക്കി വീണ്ടും മടക്കി ഇതിനെ വീണ്ടും മടക്കുന്നു. ഇതുപോലെ മടക്കിയിട്ട് ഇതിനെ നമ്മൾ ഒരു പെൻസിൽ ഉപയോഗിച്ച് ഇവിടെ ഒരു ഷേപ്പ്, ഫ്ലവറിൻ്റെ ഷേപ്പ് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ വരച്ചു. കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ടായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക്. ഇനി ഇതിനെ വൃത്തിയായി നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത് നമുക്ക് ഇതുപോലത്തെ 4 പീസസാണ് വേണ്ടത്. നമുക്ക് റോസാപ്പൂ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതുപോലെ 4 പീസുകളാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത്. 4 പീസുകൾ നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചു. നമ്മൾ ഓരോ പീസുകളായി നിവർത്തുന്നു. ഇതിൽ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം, നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ഈ അറ്റമുള്ള ഈ ഭാഗം, ഇതിൻ്റെ ഓരോ അറ്റങ്ങളായിട്ട് ഇത് കുറച്ച് ചെറിയൊരു ഹോള് വരുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് ഫോൾഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രശ്നങ്ങൾ സംഭവിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവിടെ നിന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കളയുന്നത്. ഓരോന്നായി നിവർത്തി നോക്കുക. നിവർത്തിയാണ് ഇതിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്, ഒരെണ്ണം എടുത്തിട്ട് ഒരു ഭാഗം മാത്രം കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റി വയ്ക്കുക. ഒരു ഭാഗം മാത്രം മാറ്റി വെച്ചു. അടുത്തതെടുത്തു, 2 എണ്ണം കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റി. ഇത് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് തന്നെയാണ്. വൃത്തിയായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കുക, ആരും കേടുവരുത്തരുത്. ഇനി അടുത്തത് 3 ഭാഗം കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക. ഇതുപോലെ 3ാമത്തെ ഭാഗം കട്ട് ചെയ്തെടുത്തു. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട്. അടുത്തതിന് 4 ഭാഗം കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് ഇതാണ് നമുക്ക് ആവശ്യം. ഇനി നമുക്കിതിനെല്ലാം ഒട്ടിച്ചെടുക്കണം. ഇത്രയും പീസുകളുണ്ട്. അതിൽ ഏറ്റവും ലെങ്ത്ത് കൂടിയ പീസാണത്. ഇത് നമ്മൾ ഒരെണ്ണം ഉള്ളിലേക്ക് വരുന്ന രീതിയിൽ ഇവിടെ പശ തേച്ചിട്ട് നമ്മളതിനെ ഒട്ടിക്കാൻ പോവുകയാണ്. ഒപ്പം വെച്ചിട്ട് ഒട്ടിക്കാൻ പരമാവധി ശ്രമിക്കുക. ഇത്രയും പീസുകളുണ്ട്. അതിൽ ഏറ്റവും ലെങ്ത്ത് കൂടിയ പീസാണത്. ഇത് നമ്മൾ ഒരെണ്ണം ഉള്ളിലേക്ക് വരുന്ന രീതിയിൽ ഇവിടെ പശ തേച്ചിട്ട് നമ്മളതിനെ ഒട്ടിക്കാൻ പോവുകയാണ്. ഒപ്പം വെച്ചിട്ട് ഒട്ടിക്കാൻ പരമാവധി ശ്രമിക്കുക, പൂ നല്ല ഭംഗിയിൽ വരുന്നെങ്കിൽ. ഇതൊന്ന് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് എല്ലാതും ഒട്ടിച്ചെടുക്കാം. നമ്മൾ എല്ലാം ഇതുപോലെ ഒട്ടിച്ച് വെച്ചു. ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്
ഇതേ നമ്മൾ ഒന്നുകൂടി ഭംഗി ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഈ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ഇതുപോലെ ഒന്ന് വളച്ച് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടോ വിരിഞ്ഞ പോലെ നിൽക്കും. എല്ലാ ഇതളുകളും എടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് വളച്ച് വയ്ക്കുക. ഇനി ഓരോന്നായിട്ട് നമുക്ക് ഒട്ടിച്ചെടുക്കാം. ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ പശ വെച്ച് ഒട്ടിച്ച് വലുതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ചേർത്ത് നമുക്ക് ഒട്ടിച്ച് വയ്ക്കാം. നന്നായിട്ട് അമർത്തി വയ്ക്കാൻ നോക്കുക. അങ്ങനെ ഓരോന്നെടുത്ത് പിൻവശത്ത് വേണം പശ തേക്കേണ്ടത്. എന്നിട്ട് ഉള്ളിലായിട്ട് ഒട്ടിച്ച് വയ്ക്കുക. ഇതളുകളുടെ എണ്ണം അനുസരിച്ച് വേണം ഇത് ചെയ്യാൻ. എല്ലാ ഇതളുകളും വെച്ച് ഒട്ടിച്ചെടുത്തു. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ റോസാപ്പൂ ഇതാ ഇവിടെ തയ്യാറായിരിക്കുന്നു. ഇനി ഈ ഭാഗത്ത് നമുക്ക് ഇതുപോലെ തണ്ടും ഇലകളൊക്കെ വെച്ച് ഒട്ടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ഭംഗിയുള്ള റോസാപ്പൂ കിട്ടും. എല്ലാവർക്കും ഇത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. എല്ലാവരും ഇത് ചെയ്ത് നോക്കണം. ഇനി കടലാസ് കൊണ്ട് പേനയുണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഇതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു റീഫിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ റീഫിലിനേക്കാളും കുറച്ച് സൈസ് കൂടിയതായിരിക്കും നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന പേപ്പറിൻ്റെ ലെങ്ത്ത്. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. നന്നായി ഗ്ലൂ തേച്ച് നമ്മളിതിനെ ഈ റീഫിലിൽ നമ്മളിവിടെ ഒട്ടിക്കാൻ പോവുകയാണ്. ഇതിൽ നിന്ന് വിട്ട് പോരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിത് ചെയ്യുന്നത്. എത്ര ഭാഗമാണ് ഇവിടെ ഉള്ളിലേക്ക് വേണ്ടതെന്ന് നോക്കിയിട്ട് വേണം നമ്മളിതിനിവിടെ ടൈറ്റായി ചുരുട്ടിയെടുക്കാൻ. നല്ല വൃത്തിയായി ചുരുട്ടിയെടുക്കുക. നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കി നോക്കൂ. ഇവിടെ കുറച്ചിങ്ങനെ കട്ടി കുറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഭാഗം കാണാം. ഗമ്മ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇത്രയും ഭാഗം ഒട്ടിക്കണം. ബാക്കി വരുന്ന ഭാഗം ടൈറ്റായിട്ട് തന്നെ നോക്കണം. ഈ പേനയുടെ ഇവിടെ ഇത്രയും ഭാഗം കുറച്ച് ലെങ്ത്ത് കൂടിയതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം. ഇത്രയും ഭാഗം നമുക്ക് കുറച്ച് കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം. ഇത്രയും ലെങ്ത്ത് നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല. ലെങ്ത്ത് കട്ട് ചെയ്ത് കളയുമ്പോൾ ഇങ്ങനൊരു ഭാഗം കിട്ടും. ഈ ഭാഗം നമുക്ക് പേപ്പർ വെച്ചിട്ട് അടയ്ക്കാം. ഈ പേനയ്ക്കൊരു ടോപ്പ് ഉണ്ടാക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, വേറൊരു പീസ് പേപ്പർ എടുത്തിട്ട് വേറെ ഡിഫറെൻറ്റ് കളറായിരുന്നെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി നന്നായിരിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എടുത്തത്. ഇങ്ങനെ വെച്ച് ഇതിൻ്റെ സൈസിന് വെച്ചിട്ട് ഇത്ര ലെങ്ത്ത് ഉണ്ടാവണം. ഇത്രയും ഭാഗങ്ങൾ വെച്ച് നമ്മൾ ഈ ഭാഗത്ത് കൊള്ളാവുന്ന രീതിയിൽ ഇതിൽ വെച്ച് ചുരുട്ടിയെടുക്കുക. ചുരുട്ടി രണ്ട് സൈഡും ഒപ്പാക്കി വരുന്ന രീതിയിൽ, കുറച്ച് കട്ടി ഉണ്ടായിരിക്കും ഇത്, ഒപ്പാക്കി വരുന്ന രീതിയിൽ ഇവിടെ വെച്ച് ഒട്ടിക്കുക. രണ്ട് സൈഡും അത് ഒപ്പാക്കിയിട്ട് വേണം വരാൻ. അല്ലെങ്കിൽ താഴത്തേക്കും മുകളിലേക്കും ഒന്നിക്കുമ്പോൾ കാണാൻ ഭംഗി ഉണ്ടാവില്ല. ഇത്രയും ഭാഗം നമ്മൾ ഇതാ ഒട്ടിച്ചെടുത്തു. ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു ഷേപ്പ് കിട്ടി. ഈ സൈഡാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ അളവ് വെച്ചിട്ട് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കിട്ടി. ഇനി ഇവിടുത്തെ കുറച്ച് കയറി ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ള ഭാഗമുണ്ട്. ആ ഭാഗം ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം. എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് ഇവിടെ വേറൊരു പേപ്പർ വെച്ച് ഒട്ടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നല്ല ഡിസൈനിൽ പേപ്പർ വെച്ച് ഈ ഭാഗത്ത് വേറൊരു പേപ്പർ വെച്ച് ഒട്ടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയുണ്ടായിരിക്കും. നമുക്കത് ചെയ്യാം. ഒരു പേപ്പർ എടുത്ത് നല്ല ഭംഗിയിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് ഈ ഭാഗത്ത് ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് ഒട്ടിച്ചെടുക്കുക. പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് ഒട്ടിച്ചെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് കാണാം. ഇങ്ങനെ ഒട്ടിച്ചെടുക്കാം. പേനയുടെ ബാക്ക് സൈഡ് ഇങ്ങനെ ഓപ്പൺ ആയിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഒരു റോൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തത്, ഒരു ചെറിയൊരു റോൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ആ റോൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത് നമുക്ക് ഈ ഭാഗത്ത് ഉള്ളിലേക്ക് വെച്ച് ഒട്ടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഭാഗം ക്ലിയർ ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും. നമ്മുടെ പേപ്പർ പേനയുടെ ടോപ്പ് ഇപ്പോൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അത് കുറച്ച് പേപ്പറൊക്കെ ഒട്ടിച്ചിട്ട് നല്ല ഭംഗിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പേന റെഡിയായി. പേനയുടെ ബാക്കിൽ ഞാൻ വേറൊരു കളർ വെച്ചിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതൊക്കെ പേന റെഡിയായി ഉണ്ടോ. ഇത് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു പേപ്പർ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ചുറ്റി എടുത്ത് നല്ല ഡിസൈനൊക്കെ ആക്കിയിട്ട് മാറ്റിയെടുക്കാവുന്നതാണ്. ഞാൻ വേറൊരു ഇതിൻ്റെ കളർ ചേഞ്ച് ആയിട്ട് വേറെ പേന ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നു. എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. Teachers are no doubt the supporting pillars of our society, and they form an integral part of our school activities. This is an occasion of celebration. Our teachers are here to bless you and boost your confidence with their wishes. Not only that, they have some wonderful performance which will linger in our minds.
കഥകളി കാതൽ കഥകളി കண்களில் பார்க்கிறேன் காதல் கதகளி கண்களில் பார்க்கிறேன் திருவோணம் திருவிழா இதயத்தில் பார்க்கிறேன் வாக்கு மரங்களை கழுத்தில் பார்க்கிறேன் வாக்கு மரங்களை கழுத்தில் பார்க்கிறேன் பேசும் ரோஜா உதட்டில் பார்க்கிறேன் சென்னை செந்தமிழ் மறந்தேன் முன்னாலே சென்னை செந்தமிழ் முழுவதும் மறந்தேன் கேரள நாட்டு கிளியே நீ சொல்லு வசியம் வைத்தாயோ சென்னை செந்தமிழ் மறந்தேன் முன்னாலே വണ്ണാത്തിപ്പുഴയുടെ തീരത്ത് തിങ്കൾ കണ്ണാടി നോക്കും നേരത്ത് സ്വപ്നം കണ്ടിറങ്ങി വന്നോളേ ചെമ്മാന പൂമുത്തം നിറയെ മണിമഞ്ചാടി വാരിയെറിഞ്ഞോളേ കുങ്കുമമിട്ട കവിൾ തടമോടെ മിന്നുകളിളകിയ പൊന്നരയോടെ കുങ്കുമമിട്ട കവിൾ തടമോടെ മിന്നുകളിളകിയ പൊന്നരയോടെ മഞ്ഞളണിഞ്ഞൊരു പൂമേയോടെ നിലാവിലൊരുങ്ങി മയങ്ങണ പിന്നെ കണ്ണാടി തിങ്കൾ കണ്ണാടി നോക്കും നേരത്ത് La 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 തുമ്പിവ തുമ്പക്കുടത്തിൻ തുഞ്ചത്തായി ഊഞ്ഞാലിടാം ആകാശ പൊന്നാലി നിലകളയായത്തിൽ തൊട്ടേ വരാം തുമ്പിവ തുമ്പക്കുടത്തിൻ തുഞ്ചത്തായി ഊഞ്ഞാലിടാം അമ്മുമ്മക്കിളി വായാടി അല്ലിപ്പൂമ്പുഴ താൻ തോന്നി അമ്മാനം കടവത്തെ അണ്ണാർ കണ്ണനഹങ്കാരി കാണാക്കുയിലേ നിന്നെ പോലെ കന്നി നിലാവോ കിന്നാരി അതിനിഷ്ടം കൂടാൻ ചങ്ങാലി അമ്മുമ്മക്കിളി വായാടി അല്ലിപ്പൂമ്പുഴ താൻ തോന്നി അമ്മാനം കടവത്തെ അണ്ണാർ കണ്ണനഹങ്കാരി കാണാക്കുയിലേ നിന്നെ പോലെ കന്നി നിലാവോ കിന്നാരി അതിനിഷ്ടം കൂടാൻ ചങ്ങാലി ആലിപ്പഴം പെറുക്കാൻ പീലിക്കൂട നിവർത്തി ആലിപ്പഴം പെറുക്കാൻ പീലിക്കൂട നിവർത്തി പൂങ്കുരുവി പൂവാങ്കുരുവി പൊന്നോലഞ്ഞാലിക്കുരുവി വഴി വാങ്ങാം ആലിപ്പഴം പെറുക്കാൻ പീലിക്കൂട നിവർത്തി ആലിപ്പഴം പെറുക്കാൻ പീലിക്കൂട നിവർത്തി മിന്നാമിന്നി ഇത്തിരി പൊന്നെ മിന്നണതെല്ലാം പൊന്നല്ല കണ്ണാം തുമ്പി കാഞ്ചന തുമ്പി കാതിൽ കേട്ടതു പാട്ടല്ല ഒന്നാമത്തെ തോണിയിലേറി പൊന്നാരമ്പിളി വന്നിറങ്ങുമ്പോൾ തന്നിടാമൊരു പൊന്നോല കണ്ണാൻ തുമ്പി പോരാമോ എന്നോടിഷ്ടം കൂടാമോ നിന്നെ കൂടാതില്ലല്ലോ ഇന്നെന്നുള്ളിൽ പൂക്കാലം കളിയാടാമീ കിളിമരത്തണലോരം കളിയാടാമീ കിളിമരത്തണലോരം കണ്ണാൻ തുമ്പി പോരാമോ എന്നോടിഷ്ടം കൂടാമോ നിന്നെ കൂടാതില്ലല്ലോ ഇന്നെന്നു
പച്ചക്കറിക്കായത്തട്ടിൽ ഒരു മുത്തശ്ശി പൊട്ടറ്റോ ചൊല്ലി, കുഞ്ഞോളെ കുമ്പാളി മാമുണ്ട് ചാഞ്ചാട്. പച്ചക്കറിക്കായത്തട്ടിൽ ഒരു മുത്തശ്ശി പൊട്ടറ്റോ ചൊല്ലി, കുഞ്ഞോളെ കുമ്പാളി മാമുണ്ട് ചാഞ്ചാട്. വെള്ളരിപ്പിഞ്ചു പോലും ചുമ്മാ കള്ളക്കണ്ണീരൊഴുക്കി, തക്കാളിയും പപ്പാളിയും അച്ചിങ്ങ മച്ചിങ്ങ പീച്ചിങ്ങയോടൊപ്പം പിച്ച നടന്നു ചൊല്ലി, കുഞ്ഞോളെ കുമ്പാളി മാമുണ്ട് ചാഞ്ചാട്. പച്ചക്കറിക്കായത്തട്ടിൽ ഒരു മുത്തശ്ശി പൊട്ടറ്റോ ചൊല്ലി, കുഞ്ഞോളെ കുമ്പാളി മാമുണ്ട് ചാഞ്ചാട്. കുഞ്ഞോളെ കുമ്പാളി മാമുണ്ട് ചാഞ്ചാട്. There are no 7 wonders of the world in the eyes of a child. There are 7 million. My dear children, happy Children's Day. എൻ്റെ പൊന്നുമക്കൾക്ക് ഹൃദയം നിറഞ്ഞ ശിശുദിനാശംസകൾ. നമസ്തേ. പൂക്കളില്ലാത്ത പൂവാടി പോലെയാണ് കുട്ടികളില്ലാത്ത ഓരോ വീടും. അതുകൊണ്ട് കുട്ടികളെ സ്നേഹിക്കുന്നവരുടെ മനസ്സിലെ വിളക്കാണ് ഓരോ മക്കളും. ആ വിളക്കിലെ പ്രകാശത്തിന് കൂടുതൽ മിഴിവേകി വീടിനും നാടിനും സ്കൂളിനും മൂല്യബോധമുള്ള ഒരു പൗരനായി മാറാൻ എല്ലാ മക്കൾക്കും കഴിയട്ടെ. ഹാപ്പി ചിൽഡ്രൻസ് ഡേ ടു ഓൾ മൈ ഡിയർ ചിൽഡ്രൻ. Happy Children's Day to all my dear students. Children, you are the wealth of our nation. You are blessed with many talents. Use your talents, energy and enthusiasm for a positive goal. Namaste. Time is precious, not by the passing of years, but by what one does, what one feels and what one achieves. Thank you. Happy Children's Day. Namaste. Without peace, all other dreams vanish and are reduced to ashes. Namaste. പരിധിഹീനഃ വിനോദഃ ഭവതി ബാല്യം യുഷ്മാകം പുരോ ജീവിതേ മനോഹര ബാല്യകാലസ്മരണായാः സൃഷ്ടികർത്തും യൂയം സമർത്ഥാः ഭവേധ. സർവേഭ്യോ ശിശുദിനാശംസാः. ധന്യവാദः. Namaste. Climb every mountain, ford every stream, follow every rainbow till you find your dream. Happy Children's Day to all my dear children. Thank you. Namaste. Warm wishes on Children's Day to my dear students. On the occasion of Children's Day, I just want to remind you that we are always there to support, to chase your dream and make them reality. Happy Children's Day. Thank you. I wish you joy and success in whatever you do. Keep smiling. Enjoy the spirit of childhood because childhood is very special. So take care of your childhood. Every child is a different kind of flower and together make the world a beautiful garden. So come on, let's enjoy the day with joy and laughter. Once again, happy Children's Day to everyone. Thank you. Namaste. Children are sensitive. They are innocent. They are the little angels of the God. They are the future mankind too. There are only 2 lasting gifts which we can give. One is roots, the other one wings. Wishing my children a very happy Children's Day. Namaste. There is a warmth and innocence in the smile of children that whenever they smile, there is a joy and love in the air. You can do wonders with your little smile. Keep smiling. Happy Children's Day. കുട്ടികളുടെ ഇഷ്ടചങ്ങാതിയായിരുന്ന വ്യക്തി, അവരുടെ ഭാവിക്കായി കരുതലോടെ പ്രവർത്തിച്ച വ്യക്തി, കുരുന്നുകൾ സ്നേഹത്തോടെ വിളിച്ചിരുന്ന ചാച്ചാജി എന്ന ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിൻ്റെ ജന്മദിനമായ നവംബർ 14 ശിശുദിനമായി നാം ആചരിക്കുന്നു. ചാച്ചാജിയുടെ ഓർമ്മകൾ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഈ ശിശുദിനത്തിൽ നല്ല ശീലങ്ങളോടും ചിന്തകളോടും കൂടി ഓരോ മക്കൾക്കും വളർന്നു വരുവാൻ സാധിക്കട്ടെ എന്നാശംസിക്കുന്നു. എല്ലാവർക്കും ശിശുദിനാശംസകൾ. പ്രഭാതപുഷ്പത്തിൻ്റെ നൈർമല്യത്തേക്കാൾ മനോഹരമാണ് പിഞ്ചു കുഞ്ഞിൻ്റെ നിഷ്കളങ്കമായ പുഞ്ചിരി.
വിശ്രമമില്ലാതെ പണിയെടുക്കുകയും ഒരു നേരത്തെ ആഹാരത്തിനായി വിയർപ്പൊഴുക്കുകയും കഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന ലക്ഷക്കണക്കിന് കുട്ടികളെക്കുറിച്ച് ഓർക്കാൻ ഈ ശിശുദിനം ഉപകരിക്കട്ടെ. ശിശുദിന ആശംസകൾ. Namaste. Every child is a miracle. With each having their own ways, make this world a beautiful for us. Happy Children's Day. Namaste. Kids, there are no words to describe how special you are to us. Come on, let's enjoy this day with fun and laughter. Wish you a happy Children's Day. Thank you. एक किताब, एक कलम, एक छात्र, एक अध्यापक भी होते तो इस जगत को भी बदल कर सकते हैं. इस बाल दिवस में सभी छात्रों को मेरी शुभकामनाएं. എല്ലാവർക്കും നമസ്തേ. എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ചിൽഡ്രൻസ് ഡേ വിഷസ്. നോ പവർ ഇൻ ദിസ് യൂണിവേഴ്സ് ക്യാൻ ഡിനേ എനിബഡി ഇഫ് യു ഡിസേർവ്. താങ്ക് യു. The earth reveals its innocence through the smiles of children. If you carry your childhood with you, you never become older. A very warm wish for all our children on this special day. Happy Children's Day. Thank you. The success of a teacher depends upon the hard work of the students, and I have truly been blessed with some wonderful students in my life. Happy Children's Day to them. Dear children, today we are celebrating the birthday of Jawaharlal Nehru as Children's Day. He was very intelligent. I would like to share a short story which shows his intelligence. Once, when he was a boy, he was playing with his friends. The ball fell into a small pit. Everyone tried to take it out, but the ball did not come out. Nehru put some water and poured into the pit. Slowly, the ball came up. Everyone jumped with joy. Children, I hope you understand how intelligent he was. I wish to all a wonderful happy Children's Day. ഇന്ന് നവംബർ 14 കുട്ടികളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ചാച്ചാജിയുടെ ജന്മദിനം. ഈ ദിനത്തിൽ ഞാൻ ഒരു കൊച്ചു കഥ നിങ്ങളോട് പറയാനായി ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഒരിക്കൽ സൊയാബ് എന്നു പേരുള്ള ഒരു 8 വയസ്സുകാരനും അവൻ്റെ അമ്മയും ഒരു ട്രെയിനിൽ യാത്ര ചെയ്യുകയായിരുന്നു. ഈ ട്രെയിൻ പലയിടങ്ങളിലും പല സ്റ്റേഷനിലും നിർത്തും. അവിടെയൊക്കെ നിർത്തുമ്പോൾ പലതരത്തിലുള്ള കളിപ്പാട്ടങ്ങളും കരകൗശല വസ്തുക്കളുമായി ഒരുപാട് ആളുകളെ കാണുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ ആ കുട്ടി അവൻ്റെ അമ്മയോട് ചോദിക്കുമായിരുന്നു, അമ്മേ, അതിലൊന്ന് എനിക്ക് വാങ്ങിത്തരാമോ? അപ്പോൾ അമ്മ പറയും, മോനെ, നമ്മൾ പോകുന്നത് നമ്മുടെ അച്ഛൻ്റെ അടുത്തേക്കാണ്. അവിടെ എത്തുന്നത് വരെ ഒന്നും നമ്മൾ ആവശ്യപ്പെടാനോ എവിടെയും ഇറങ്ങാനോ പാടില്ല. ഇതൊക്കെ കേട്ടാലും കൂടി അടുത്ത സ്റ്റേഷൻ എത്തുമ്പോൾ വീണ്ടും അവൻ ഇതേ ചോദ്യം തന്നെ ആവർത്തിക്കുമായിരുന്നു. പക്ഷേ അമ്മ വീണ്ടും വളരെ സൗമ്യമായി തന്നെ അവനെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു. രാത്രിയായി. രണ്ടുപേരും ഉറങ്ങാനായി തയ്യാറെടുത്തു. സൊയാ കിടന്നിരുന്നത് മുകളിലും അമ്മ താഴെയുമായിരുന്നു. ഉറങ്ങുന്നതിന് മുൻപ് സൊയാഗിനടുത്ത് അവൻ്റെ അമ്മ പറഞ്ഞു, മോനെ, ആര് വന്ന് വിളിച്ചാലും താഴേക്ക് ഇറങ്ങരുത്. എന്താവശ്യമുണ്ടെങ്കിലും അമ്മയോട് പറയണം. ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞ് അമ്മ ഉറങ്ങാനായി കിടന്നു. മകനെ വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ടാണ് അമ്മ ഉറങ്ങാനായി കിടക്കുന്നത്. രണ്ടുപേരും നല്ല ഉറക്കമായി. നേരം പുലർന്നു. ഏകദേശം ഒരു 4:30 മണി ആയി കാണും. സൊയാ ചാടി എഴുന്നേറ്റു. എന്തോ ഒരു ശബ്ദം കേട്ടുകൊണ്ടാണ് ചാടി എഴുന്നേറ്റത്. നോക്കുമ്പോൾ പലയിടത്തുനിന്നായി കുറേ ശബ്ദങ്ങൾ. എന്താണത്? അവൻ അറിയാനുള്ളൊരു ആകാംക്ഷ. അവൻ പതുക്കെ താഴെ ഇറങ്ങി. ആ ജനലിൽ കൂടി പുറത്തേക്കൊന്ന് നോക്കി. അതാ കുറേ കച്ചവടക്കാർ. ഓരോ തരത്തിലുള്ള കച്ചവടക്കാരായിരുന്നു അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത്. സൊയാ കുറേ നേരം അങ്ങനെ നോക്കി നിന്നു. അപ്പോഴതാ ഒരു കളിപ്പാട്ടങ്ങൾ വിൽക്കുന്ന ഒരാളെയും കൂടി കാണുന്നു. ഇതൊക്കെ കണ്ടപ്പോൾ സൊയാക്കിന് ഭയങ്കര ഒരു ഇഷ്ടം തോന്നി. തൻ്റെ പോക്കറ്റിലേക്ക് ഒന്ന് കൈയിട്ട് നോക്കിയപ്പോൾ സൊയാക്കിനൊരു 10 രൂപ കിട്ടി. ആ 10 രൂപ നോക്കി അവൻ തൻ്റെ അമ്മയൊന്ന് നോക്കി. അമ്മ നല്ല ഉറക്കമാണ്. അവൻ വിചാരിച്ചു, ഒന്ന് പുറത്തു പോയി ആ കളിപ്പാട്ടം വാങ്ങി തിരിച്ചു വരാം.
അമ്മ എഴുന്നേൽക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തിരിച്ചെത്താലോ അല്ലേ? അങ്ങനെ ഇവൻ എന്തു ചെയ്തു? ഈ ട്രെയിനിൽ നിന്ന് ചാടി ഇറങ്ങി ആ കളിപ്പാട്ടത്തിന് നേരെ നടന്നു. അവിടെ ചെന്ന് ആ കളിപ്പാട്ടത്തിൽ ഒരെണ്ണം സൊയാഗ് വാങ്ങി. സൊയാഗ് വാങ്ങി ഇതൊന്ന് ആസ്വദിച്ചുകൊണ്ട് കുറച്ചു നേരം അവിടെ നിന്നു. തിരിച്ച് ഓടി ട്രെയിനിൻ്റെ അടുത്തെത്തി. പക്ഷേ ആ ട്രെയിൻ അവിടുന്ന് നീങ്ങിപ്പോയിരുന്നു. സൊയാഗ് ആകെ സങ്കടത്തിലായി. സ്വയം ഉറക്കെ കരയാൻ തുടങ്ങി. പക്ഷെ അവൻ്റെ കരച്ചിൽ ആരും കേട്ടില്ല, ആരും ശ്രദ്ധിച്ചില്ല. കുറേ സമയം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആരോ ഒരാൾ വന്ന് സൊയാഗിൻ്റെ കൈ പിടിച്ചു. സൊയാഗ് നോക്കുമ്പോൾ അതൊരു ഭിക്ഷക്കാരനായിരുന്നു. തൻ്റെ അമ്മയെ നഷ്ടപ്പെട്ടു, തൻ്റെ അച്ഛനെ നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നുള്ളൊരു ബോധമാണ് സൊയാഗിന് അപ്പം തോന്നിയത്. കാരണം തൻ്റെ കൈ പിടിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ഭിക്ഷക്കാരനാണ്. താൻ എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളിൽ നിന്നും വന്നുപെട്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു ഭിക്ഷക്കാരൻ്റെ കയ്യിലാണ്. സൊയാഗ് ആകെ വിഷമത്തിലായി. നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് പലതരത്തിലുള്ള വിസ്മയമാർന്ന ഒരു ലോകത്താണ്. നമുക്കൊരു ലക്ഷ്യമുണ്ട്. ആ ലക്ഷ്യത്തിലെത്തുന്നത് വരെ ഈ നിറങ്ങൾ നമ്മളെ മാടി വിളിക്കും. പക്ഷെ അങ്ങോട്ടൊന്നും തിരിയാനുള്ള ഒരു സമയം നമ്മൾ കൊടുക്കരുത്. എന്താണോ നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം അവിടെ എത്തിച്ചേരണം. അങ്ങനെയായിരിക്കണം നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും വളരേണ്ടത്. എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ ശിശുദിന ആശംസകൾ. Sometimes being a part of preparations is as special as the main event. Here we have our Girija teacher with a delicious sweet for you to make this day extra special. So before coming to the end of today's celebrations, let us share some chocolates. ഹാപ്പി ചിൽഡ്രൻസ് ഡേ ടു ഓൾ. ഇപ്രാവശ്യം ക്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യാനല്ല വന്നിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് വെറൈറ്റി ആയിട്ട് നമുക്കൊരു ചോക്ലേറ്റ് ഉണ്ടാക്കാം. അപ്പോൾ ഇന്ന് ചോക്ലേറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടത് പാർലേജിയുടെ ബിസ്ക്കറ്റ് 2 പാക്കറ്റ്, കുറച്ച് കപ്പലണ്ടി, കുറച്ച് ഡ്രിങ്കിങ് ചോക്ലേറ്റ്, കുറച്ച് പാല്, മിൽക്ക് മെയ്ഡ്. ആദ്യം ബിസ്ക്കറ്റും കപ്പലണ്ടിയും ഡ്രിങ്കിങ് ചോക്ലേറ്റും നന്നായിട്ട് മിക്സിയിൽ പൊടിച്ചതിന് ശേഷം ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റും. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് അത് മിക്സ് ചെയ്യാം. അതിന് ശേഷം മിൽക്ക് മെയ്ഡ് ഒഴിക്കുക. എന്നിട്ട് 1 സ്പൂൺ പാലൊഴിക്കുക. എല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് ഒരു ഡോ പോലെ ആക്കുക. അതിനുശേഷം കുറച്ച് നെയ്യ് കയ്യിൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ ഡോവിൽ നിന്ന് ഒരു പോർഷൻ എടുത്ത് നന്നായിട്ട് റോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ബോൾ പോലെ കിട്ടും. ഇതുപോലെ അതിന് ശേഷം ഈ ജെംസ് മിഠായി അതിന് മുകളിൽ വെച്ച് നമുക്ക് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യും. അതേപോലെ എല്ലാ ഈ ഡോയിൽ എല്ലാം റോൾ ചെയ്ത് ബോൾ പോലെ ആക്കിയെടുക്കുക. അതിനുശേഷം ഈ ജെംസ് മിഠായി വെച്ച് നമുക്ക് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. 2 മിനിറ്റ്സിൽ നമ്മുടെ ചോക്ലേറ്റ് റെഡിയായി. ഈ ചോക്ലേറ്റ് എല്ലാവർക്കും ഞാൻ ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഹാപ്പി ചിൽഡ്രൻസ് ഡേ വൺസ് അഗെയിൻ. Children, hope you enjoyed today's programs. Let's conclude with Shanti Mantra. And before that, we would like to remind you, kids, childhood is the best time to learn new things. Set goals and start working for them. Focus on your aims. All the best for your future.
ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ शान्ति शान्ति शान्ति